सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार नूं दिता वड्डा झटका। भलके होने वाला विधान सभा का विशेष इजलास किया रद्द। पंजाब सरकार वालों बेभरोसगी के मते उत्ते सद्दिया गया सी विशेष सैशन। पंजाब विधान सभा का विशेष सैशन रद्द होने उत्ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ते आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिता बड़ा बयान। कहा राज्यपाल का फैसला लोकतंत्र के खिलाफ। पंजाब के खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर ने पिंड ढुडीके 5 करोड़ रुपए की लागत नाल तैयार हाकी एस्ट्रो टर्फ का किया उद्घाटन। कहा खेड विभाग में कोचां दीआं 220 असामियां जल्द भरीआं जाणगीआं। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विधान सभा का कल होने वाला सैशन रद्द कर दिता गया। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पत्र जारी करके आम आदमी पार्टी वालों बुलाए गए विशेष इजलास में सदन लई दित्ती गई सहमति नूं वापस ले लिया। राज्यपाल ने कहा कि कानूनी राय लैण तो बाद फैसला रद्द किया गया। उन्हें कहा कि भरोसगी मते लई स्पैशल इजलास नहीं हो सकता। उधर सैशन रद्द होने उत्ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिखी प्रतिक्रिया दी। उन्हें ट्वीट राहीं कहा कि राज्यपाल वालों विधान सभा का ना चलन देना लोकतंत्र उत्ते वड्डे सवाल पैदा करता है। हुण लोकतंत्र नूं करोड़ों लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि चलाउणगे जां दिल्ली केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ एक व्यक्ति। उन्हें कहा कि एक पासे भीमराव जी का संविधान है तो दूजे पासे ऑपरेशन लोटस जनता सब वेख रही है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और संसद मैंबर राघव चड्डा ने तिखी प्रतिक्रिया दी है। राघव चड्डा ने ट्वीट में लिखा कि माणयोग राज्यपाल वालों इजलास लई दित्ती सहमति वापस लैण दा हुक्म उन्हां दी नीयत उत्ते गंभीर सवालिया निशान खड़े करदा है। यह समझ तो बाहर है कि विधान सभा का सामना करने दे सरकार के फैसले उत्ते कोई इतराज क्यों होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि यह ऑर्डर ऑपरेशन लोटस के भयानक डिजाइन नूं होर साबित करता है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट राहीं लिखा है कि राज्यपाल मंत्रिमंडल के सदे सैशन तो किवें इनकार कर सकता है, फिर जमहूरीयत खत्म हो जाती है। 2 दिन पहला राज्यपाल ने सैशन की इजाजत दी सी। जदों ऑपरेशन लोटस फेल होने लगा तो नंबर पूरा नहीं होया तो उपरों एक कॉल आई जिस विच इजाजत वापस लैण लई कहा गया। दस दें कि इस मुद्दे नूं लैके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भलके विधान सभा के बैठक हाल में विधायक दल की बैठक सदी है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब विधान सभा का कल होने वाला सैशन रद्द कर दिता। इस नूं लैके पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरोड़ा ने राज्यपाल के फैसले उत्ते सवाल चुके। उन्होंने कहा कि राज्यपाल मंत्रिमंडल के सदे गए सैशन तो इनकार किस तरह कर सकता है। जिस तरीके दे नाल पूरे मुल्क दे विच ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है केंद्र की बीजेपी सरकार वालों, जिथे संविधानिक तरीके दे नाल लोकां वालों चुनिया हुई सरकारां दा घाण करके अपनी सरकारां बनाउण दी या स्टेटां नूं डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उस संबंध दे विच एक दिना सैशन है जिहड़ा वो पंजाब सरकार ने भगवंत मान जी की सरकार ने रखिया सीगा, पर अज शाम नूं जिस तरीके दे नाल ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 व्यक्ति विशेषां दे कहे दे उपर उन्हां दी चिट्ठी दे उपर सरदार प्रताप सिंह बाजवा, सर सुखपाल सिंह खैरा और अश्विनी शर्मा उन्हां दी चिट्ठी दे उपर सैशन है जिहड़ा वो विड्रॉ कर लिया गया है। इस गल तो 2-3 गल्लां तो बड़ियां स्पष्ट हो जांदियां ने कि जो असीं पहलां कहंदे आ रहे हां कि अज देश दे विच कांग्रेस ते बीजेपी एक रली मिली खेड है जिहड़ी वो खेड रहे ने। इस तो स्पष्ट हो जाता है कि यह पर्दे के पिछे रह के जो कांग्रेस अज देश दे विच बीजेपी नूं बचाउण दी कोशिश कर रही है, उन्होंने मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इस तो स्पष्ट हो जाता है। और तकलीफ मैनू इस गल की नहीं समझ आई कि बाजवा साहब उन्होंने की तकलीफ हुई। सरकारां दे फैसलियां दे विच गवर्नर साहब कदों तो इंटरफेयर कर लग गए जी। हुण तक जिहड़ा मैं तुहानूं ऑर्डर दिखाउण लग्या यह ऑर्डर है जिहड़ा यह गवर्नर साहब जो यह सैशन कन्वीन किया गया साथियों,
ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਕਲ 174 ਕਲੌਜ਼ 1 ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਵੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੰਡਕਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਲਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਜਾਂ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਣ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 27 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 220 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤੇਹਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਕੀ ਐਸਟ੍ਰੋ ਟਰਫ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕੀ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤੇਹਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਤੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ 2 ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅੰਡਰ ਸਕੈਨਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਡੂਬੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅੰਡਰ ਸਕੈਨਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ CBI ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕੈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। 2021 ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ ਲੈਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2021 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਫਾਈਲ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿ ਲਓ ਲੀਗਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਪੜ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਔਰ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬੱਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਇਨਕੁਆਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮ-ਖਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਔਰ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 60 ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ MEA ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਫਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ them, because we don't hear any criminal complaint here and we have no right to punish anybody. It is the state government and the system is well settled that a case is registered at the police station
and it is investigated by the police and then sent to the court for trial. The commission doesn't in any way fall into it. We are aware of the situation, so we have already written to the government. Whatever we can do, we can ask them to sit together, discuss with each other and sort out the problem. We are worried about it because two minorities should not fight. एक साडा सुओ मोटो हैगा कि अफ़गानिस्तान में जो गुरुद्वारे हैं, देयर नंबर इज़ अराउंड 17, जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सही ढंग से प्रजर्व किया जाए और उसको मैनेज किया जाए. द अदर थिंग इज़ दिस इंफॉर्मेशन दैट अबाउट 60 पीपल वर कमिंग टू इंडिया विद श्री गुरु ग्रंथ साहब. दे were asked to not to take Shri Guru Granth Sahib out of Afghanistan. We have written to the Ministry of External Affairs to take up the matter with Afghanistan government and sort it out and to see that there is no sacrilege of Shri Guru Granth Sahib and the Guru Granth Sahib is maintained with honor and dignity. ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਹਾਵਾ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ 22 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਹਾਵਾ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ 22 ਟਨ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਕੋਟਡ ਮੁਲੱਠੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 15 ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਅਰਧ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 45 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ 1984 ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਐਸਆਈਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕੌਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕਢਵਾਏ, ਕੋਈ 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਤਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ 2019 ਕੀ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 38 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 4 ਬੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲੇ 1 ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 3 ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ SIT ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ यूपी के मुख्यमंत्री ਨੂੰ अपील करना चाहता, हाथ जोड़ के अज उसी स्थान पे रकाबगंज है योगी साहब जहाँ पर आप सामने रहते थे, आज यहाँ मैं इसीलिए आया हूँ। आप देखिए जिस अफसर ने SIT में जो अफसर हैं जिन्होंने ये ऐसा घिनौना पाप किया है, गलत जो ये रिपोर्टें बनाई हैं, वो सिख कौम जो है बिल्कुल नाराज़ है। सिख कौम में गुस्सा है। हर जगह बात हो रही है कि यूपी सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे जो SIT जो बनाई गई थी उसमें ये इन्होंने लोगों की जमानतें करवा रहे हैं। आज 9 लोगों की जमानतें और लगाई गई हैं। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, आप इस खेल को बंद कर दीजिए और जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों में रहने चाहिए। ADGP पब्लिक शिकायत अधिकारी MF फरूकी अमृतसर पहुंचे। इस मौके उन्होंने बार्डर जोन के सारे पुलिस अधिकारियों नाल बैठक की। बैठक तो बाद मीडिया नाल गलबात करते हुए उन्हें कहा कि मीटिंग पब्लिक दी शिकायतों संबंधी सी। उन्हें भी कहा कि पब्लिक पुलिस नूं जो भी शिकायत दर्ज करवाउंदी है उसकी सही तरीके नाल जांच होनी चाहिए है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए है। उन्हें कहा कि इस नूं लैके भगवंत मान वालों एक पोर्टल भी जारी किया गया सी। इस पोर्टल विच पब्लिक नूं ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाउण दी सहूलत दी गई है। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ SSP ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ DSPs ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। PGD ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ BOI ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਸਤੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਵਨ CP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਮੁਕਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਖਾਪੜਖੰਡੀ, ਰਾਮੂਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।